हमारे देश में अगर एक छोटा सा सरकारी कर्मचारी, चाहे वो सरकारी कर्मचारी ड्राइवर हो, प्यून हो, सरकार की किसी कैंटीन में काम करता हो, सरकार में कहीं साफ सफाई का काम करता हो, अगर वो कर्मचारी को किसी पुलिस वाले ने जेल में बंद कर दिया तो करीब करीब 50 घंटे में अगर उसको जमानत नहीं मिली और 50 घंटे जेल में रह गया तो ऑटोमेटिक उसकी नौकरी चली जाती है, सस्पेंड हो जाता है। एक छोटा मुलाजिम 2 दिन अगर जेल में रहे तो उसकी जिंदगी तबाह करने के कानून है, लेकिन कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री, प्रधानमंत्री अगर जेल चला जाए तो उसके लिए कोई कानून नहीं है। और हालत तो देखिए, आजकल ये लोग इतने गिरे हैं कि जेल से भी सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ভারতের সংসদীয় রাজনীতি সবসময়ই ছিল কৌশল, শঙ্কার খেলা আর জনমত তৈরি করার এক যুদ্ধক্ষেত্র। প্রতিটি সরকারই তাদের নীতি ও অবস্থান দেশের সামনে তুলে ধরতে সংসদকে ব্যবহার করে। কিন্তু মোদি সরকারের সাম্প্রতিক পদক্ষেপ, সংবিধান ১৩০তম সংশোধনী বিল পেশ, সেটা শুধু একটি আইনি বা প্রক্রিয়াগত বিষয় নয়, বরং এটার মধ্যে লুকিয়ে আছে এক বিরাট রাজনৈতিক বার্তা। সবাই জানে সংসদে ২/৩ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছাড়া কোনো সংবিধান সংশোধনী বিল পাশ করা সম্ভব নয়। বর্তমানে এনডিএ সরকারের সেই সংখ্যা নেই। তাহলে কেন অমিত শাহ এই বিলটি রাজ্যসভায় পেশ করলেন এবং যৌথ সংসদীয় কমিটিতে জেপিসিতে পাঠানোর প্রস্তাব দিলেন? এর পিছনে আসল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কী? আর এই বিল আনার পর তৃণমূল কংগ্রেস সবচেয়ে বেশি চিৎকার শুরু করেছে। চলুন ধাপে ধাপে পুরো ব্যাপারটা বুঝি। কিন্তু তার আগে আজ দমদমে সভা থেকে এই প্রথম বিল নিয়ে দেশের জনগণকে প্রধানমন্ত্রী ঠিক কী বার্তা দিতে চেয়েছেন, আর এর ফলে তৃণমূল কংগ্রেস ও মমতা ব্যানার্জির পুরো মুখোশ খুলে দিয়েছে নরেন্দ্র মোদী। বক্তব্যটা একটু ভালো করে শুনুন, তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন মোদী সরকারের ঠিক উদ্দেশ্য কী। তারপর বিস্তারিত আপনাদের বলবো। इस बार लोकसभा में भाजपा सरकार एक बहुत बड़ा एंटी करप्शन बिल लेकर आई है। मैं बंगाल के लोगों से इस बिल के बारे में विशेष तौर पर बात करूंगा। साथियों, आप भी जानते हैं, हमारे देश में अगर एक छोटा सा सरकारी कर्मचारी, चाहे वो सरकारी कर्मचारी ड्राइवर हो, प्यून हो, सरकार की किसी कैंटीन में काम करता हो, सरकार में कहीं साफ सफाई का काम करता हो, अगर वो कर्मचारी को किसी पुलिस वाले ने जेल में बंद कर दिया तो करीब करीब 50 घंटे में अगर उसको जमानत नहीं मिली और 50 घंटे जेल में रह गया तो ऑटोमेटिक उसकी नौकरी चली जाती है, सस्पेंड हो जाता है। एक छोटा मुलाजिम 2 दिन अगर जेल में रहे तो उसकी जिंदगी तबाह करने के कानून है, लेकिन कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री, प्रधानमंत्री अगर जेल चला जाए तो उसके लिए कोई कानून नहीं है। और हालत तो देखिए, आजकल ये लोग
इतने गिरे हैं कि जेल से भी सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल ने ये साक्षात देखा है, बार बार कई बार अनुभव किया है। टीएमसी के एक मंत्री टीचर्स घोटाले में आज तक जेल में है। शिक्षक भर्ती का गंभीर घोटाला, घर से नोटों का पहाड़ मिला, लेकिन तब भी वो मंत्री कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थे। जनता की हर भावना को यहां निर्ममता से कुचला जाता रहा। इसी तरह टीएमसी के एक और मंत्री पर गरीबों का राशन लूटने का आरोप है। इनकी भी करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त हो चुकी है। ये मंत्री भी जेल जाने के बाद कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थे। इन्होंने भी जनता की भावना की, संविधान की भावना की कोई परवाह नहीं की। साथियों, आप मुझे बताइए, ऐसे लोग जो भ्रष्ट हैं, जो जनता को धोखा दे रहे हैं, क्या उन्हें सरकार में अपने पद पर रहने का हक है क्या? हक है क्या? हमने तो ये देखा है कि मुख्यमंत्री तक जेल जाते हैं, लेकिन वो जेल से सरकार चलाते हैं। ये संविधान का, लोकतंत्र का सरासर अपमान है और मोदी संविधान का यह अपमान होते नहीं देख सकता। इसलिए मैंने तय किया, ये सब नहीं चल सकता। मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, अरे इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री को भी सख्त कानून के दायरे में लाया हूं। अगर पीएम भी 30 दिन जेल में रहे और उन्हें जमानत न मिले तो अगले दिन उनकी कुर्सी भी चली जाएगी। लेकिन साथियों, टीएमसी के लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ इस कार्रवाई पर भड़क गए हैं। वो इस कानून का विरोध कर रहे हैं। टीएमसी के लोगों ने संसद में इस बिल को फाड़ने की कोशिश की है। ये दिखाता है कि टीएमसी की पूरी राजनीति कैसे भ्रष्टाचार के पहाड़ पर टिकी है। इसलिए लोग इतने डरे हुए हैं, भ्रष्टाचारियों को बचाने में जुटे हैं। সাধারণ প্রশ্ন উঠছে, যদি সংখ্যার অঙ্ক মেলানো না যায় তাহলে এত ঝুঁকি নিয়ে এই বিল কেন আনা হলো? সরকারের উত্তর পরিষ্কার, প্রতিটি বিল পাশ করতেই হবে এমন কোনো নিয়ম নেই, কিন্তু সংসদের রেকর্ডে থাকবে সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে চেয়েছিল। আর যারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে সৎ তারা বিলকে সমর্থন করবে, আর যারা বিরোধিতা করবে জনগণের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে তারা আসলে দুর্নীতিকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়। অর্থাৎ এখানে মূল উদ্দেশ্য বিল পাশ করানো নয়, বরং বিরোধীদের মুখোশ খুলে দেওয়া। অমিত শাহ বিলটি সরাসরি ভোটাভুটির জন্য না তুলে জেপিসিতে পাঠালেন। এর মানে হলো সর্বদলীয় সদস্যরা বসে বিস্তারিত আলোচনা করবেন, খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করার সুযোগ থাকবে। শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম সপ্তাহেই শেষ দিন পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে। এই কৌশল দুভাবে লাভজনক। সরকার দেখাতে পারবে তার কাউকে চাপিয়ে কিছু করছে না। বিরোধীদের সময় দেওয়া হলো যাতে পরে তারা বলতে না পারে বিলটি বোঝার সময় পায়নি। নীতিশ কুমারের দল জেডিইউ প্রথমে জানিয়ে দিল জেপিসিতে পাঠানো সঠিক হয়েছে। তাদের বক্তব্য, এই বিল কোনো সৎ রাজনৈতিক নেতাদের ক্ষতি করবে না। যারা দুর্নীতিতে জড়িত কেবল তারাই সমস্যায় পড়বে। অর্থাৎ জেডিইউ সরাসরি সমর্থন না দিলেও বিরোধিতা করল না। এটা সরকারের জন্য ইতিবাচক সিগন্যাল।
তবে চন্দ্রবাবু নাইডুর দল টিডিপি এখন নীরব, কিন্তু তাদের নেতা দিল্লি সফরে এসে অমিত শাহ ও মোদির সঙ্গে বৈঠক করতে যাচ্ছেন। সুতরাং সম্ভাবনা রয়েছে টিডিপি শেষ পর্যন্ত সরকারের পাশে দাঁড়াতে পারে। এই বিল সবচেয়ে বড় চাপে পড়তে পারে বিরোধীদের ওপর। তারা যদি সমর্থন করে তাহলে জনগণের সামনে স্বীকার করতে হবে যে মোদী সরকারের দুর্নীতি বিরোধী অবস্থান সঠিক। তারা যদি বিরোধিতা করে তাহলে সরাসরি জনমতের সামনে ধরা পড়বে যে তারা দুর্নীতিকে রক্ষা করেছে। এটাই সরকারের প্রধান রাজনৈতিক চাল। এখন আসল প্রশ্ন, এই বিল আনার আসল উদ্দেশ্য কী? তিনটি বড় উদ্দেশ্য স্পষ্ট। জনমত তৈরি করা। মোদী সরকার জনগণকে বার্তা দিতে চাইছে, আমরা দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে চাই, কিন্তু বিরোধীরা আমাদের আটকে দিয়েছে। এই বর্ণনা আসন্ন নির্বাচনে বড় প্রভাব ফেলতে পারে। আর এখানেই বিরোধীদের এক্সপোজ হয়ে গেল। অনেক বিরোধী দলের মুখে দুর্নীতি বিরোধী কথা বলে কিন্তু কার্যত দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত। এই বিলের মাধ্যমে নাগরিক দলগুলিকে চাপের মধ্যে রাখা হচ্ছে। তারা জানে বিরোধিতা করলে জনগণের কাছে খারাপ বার্তা যাবে। ফলে সরকার আস্তে আস্তে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ঘাটতি পূরণ করার চেষ্টা করছে। যদি এই বিল সংসদে ভোটাভুটির পর্যায়ে আসে তখন বিরোধীদের জন্য পরিস্থিতি খুব কঠিন হবে। তারা ভোট দিলে নিজেদের দুর্নীতি কেলেঙ্কারি ধরা পড়বে, ভোট না দিলে জনগণের কাছে দুর্নীতি পরায়ণ হিসাবে চিহ্নিত হবে। অর্থাৎ সরকার তো তার সঙ্গে বিরোধীদের কাচ 22 পরিস্থিতি ফেলে দিতে পারে। ভারতের ইতিহাসে আগে এমন হয়েছে যে সরকার সংখ্যার অভাবে কোনো বিল পাশ করাতে পারেনি, কিন্তু সেটা প্রচেষ্টা জনগণের মনে ছাপ ফেলেছে। মোদী সরকারের এই বিল তেমনই একটা কৌশল। ভবিষ্যতে যদি বিলটি পাশ নাও হয় তবুও ইতিহাসে লেখা থাকবে মোদী সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংবিধান পরিবর্তন করতে চেয়েছিল, কিন্তু বিরোধীরা আটকে দিয়েছিল। এখন বিরোধী শিবিরে অস্বস্তি তৈরি হয়েছে। কংগ্রেস নিজেরাই দুর্নীতি মামলায় জড়িয়ে আছে। তৃণমূল চাকরি দুর্নীতি, স্কুল সার্ভিস কমিশন কেলেঙ্কারি নিয়ে জনমতের চাপে রয়েছে। অন্যান্য আঞ্চলিক দল দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের রক্ষা করার অভিযোগ রয়েছে। ফলে তারা বুঝে গেছে এই বিল পাশ হোক বা না হোক রাজনৈতিকভাবে তারা রক্ষা পাবে না। আর এটা মোদী সরকারের কৌশলগত একটা সাফল্য। সংখ্যা না থাকা সত্ত্বেও এই বিল আনার মাধ্যমে মোদী সরকার কয়েকটি বড় রাজনৈতিক সাফল্য পেয়েছে। দেশ জুড়ে দুর্নীতি বিরোধী ভাবমূর্তি তৈরি হবে, বিরোধীদের অস্বস্তি বাড়ানো, শরিক দলগুলিকে পাশে আনার চাপ সৃষ্টি, নিজেদের ইতিবাচক ভূমিকা লিপিবদ্ধ করা। সংবিধানে 130তম সংশোধনীয় বিল হয়তো এখনই পাশ হবে না, কিন্তু মোদী সরকারের যে কৌশল নিয়েছে সেটা রাজনৈতিক দিক থেকে বিরাট চাল। এই বিলের মাধ্যমে জনগণ দেখবে কারা সত্যিই দুর্নীতির বিরুদ্ধে আর কারা দুর্নীতিকে আঁকড়ে ধরে আছে। অতএব বিল পাশ না হলেও মোদী সরকারের রাজনৈতিক লক্ষ্য পূরণ হচ্ছে। বিরোধীদের মুখোশ খুলে গেছে আর জনমতে আদালতে তারাই হাঁটতে বসেছে। দর্শক বন্ধুরা, আপনাদের কোনো মতামত থাকলে অবশ্যই কমেন্টে লিখুন। প্রতিবেদন ভালো লাগলে লাইক ও সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।